ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے جیلانی رضا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جعفر صادق جب اپنے مریدوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے ملتے تھے تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے تھے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے اور میری بخشش کرواؤ گے، اگر تمہاری بخشش ہو گئی تم میری بخشش کروا دو گے، اور اگر اللہ نے میری بخشش کر دی تو میں تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لوگ کہتے تھے حضرت آپ تو سید ہے، سید۔ فرمایا بیٹو رونا تو اسی کا ہے، رونا تو اسی کا ہے کہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہم، لیکن ہمارے عمل اس قابل کا کہ اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں۔ یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ ان کا حال یہ تھا کہ ان جیسا متقی، ان جیسا پرہیزگار ان کے دور میں نہیں تھا۔ امام جعفر صادق لوگوں سے یہ کہے کہ اگر تمہاری بخشش ہو جائے تو تم میری سفارش کر دینا، اور میری ہو گئی تو تمہاری سفارش کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے نام لے کر ہم سے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کی تلوار تو سروں پہ لٹک رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ کہ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا اور اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اگر اللہ ہمیں چاہے تو ہم کچھ بھی کریں، اللہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہماری مغفرت کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں علماء بھی ہے، سادات بھی ہے، عوام بھی ہے۔ امام جعفر صادق کی سنت میں عمل کرتے ہوئے کیا میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں آج پنجتن پاک اس محفل میں بتاؤ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ بولو وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ میرے علماء وعدہ کریں اگر تمہاری بخشش ہو گئی، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ امام جعفر صادق کی سنت کو زندہ کرو۔ یہاں سے لے کے وہاں تک بالخصوص علماء کی توجہ ان سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرتے ہاتھ اٹھا کے کرو۔ بولو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم مجھے بخشواؤ گے، تم مجھے بخشواؤ گے، میری سفارش کرو۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر میری بخشش ہو گئی تو انشاءاللہ میں تمہارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مصطفیٰ شہزادہ امام حسین، نعرہ حیدری۔ سنیوں پہ عمل لکھا ہے جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں ہم کہاں ہیں؟ نہ زندگی میں جمعہ تک لوگ نہیں پڑھتے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں، جس سے نبی بیزار ہے اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہے، اس سے غوث پاک بھی راضی نہیں ہے، اس سے غریب نواز بھی راضی نہیں ہے۔ سنیوں کیا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں نبی پاک بخشوائیں گے، بے شک بخشوائیں گے، لیکن میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا تو کبھی اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس کے پاس مت بیٹھنا۔ ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس مت بیٹھنا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے، اس لیے تو کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا بے نمازی کے پاس ابو ہریرہ تم نہ بیٹھنا۔ بتاؤ آقا جب اپنے صحابہ کو بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم حضور کو خوش کرتے ہیں؟ جو لوگ قبر انور میں، قبر میں نبی کا دل دکھائیں، سوچو تو صحیح آپ پریشان نہیں رہیں گے؟ میں تعویذ کا مخالف نہیں، تعویذ کام کرتا ہے جادو کاٹنے میں، تعویذ جادو کاٹ سکتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں دور کر سکتا۔ میرے عزیز اللہ کا عذاب دور کروانا ہے، مسجد سے رشتہ جوڑو، پھر گڑاؤ۔ ارے کتنے نادان ہو آپ، مجھ سے کہتے ہو دعا کراؤ، دعا سنت ہے۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا، میرے لیے دعا۔ فاروق اعظم آپ بھی کراؤ دعا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرا اللہ آپ کا اللہ، ہم سب کا اللہ۔ ہر رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں، جب رات کا آخری حصہ آتا ہے پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں بلاتا ہے، صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میرے بندو آؤ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو،
सच बताना, जितना तावीज वाले बाबाओं के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हो, उतना कभी अल्लाह के पास तो गिड़गिड़ा लो यार। अल्लाह, अपने अल्लाह को तुमने समझा, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अहले गोरखपुर की और पूरे मजमे की और हम सब की ये खुश नसीबी है कि पिछले साल भी हम अपने अमीर के साथ हाजिर हुए थे और हमारे कायद, हमारे अमीर, जिनकी नासिहाना और मुफक्किराना गुफ्तगू से आपने पिछले साल भी अपने आप को मुस्तफीज किया था, मुस्तनीर किया था, आज भी हजरत तशरीफ ला चुके हैं। और मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज ही में कह दिया था कि हजरत जब तशरीफ लाएंगे तो आपको हजरत का ही खिताब सुनना है, इसलिए हम सब हजरत को सुनेंगे। क्योंकि ये जो टूटे फूटे अंदाज में मैं आपके सामने आकर जो गुफ्तगू करता हूँ या आपकी खिदमत करता हूँ, ये सब इसी मर्द कलंदर की तरबियतों का नतीजा है। हमारे किबला कायद, हमारे अमीर, जिसने मेरी औकात और मेरी हैसियत क्या, हमारी तंजीम के अंदर बेशुमार बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े दाइयान दीन को तरबियत करके खड़ा किया है। अल्लाह ताला हमारे अमीर, हमारे कायद को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। दो जुमले सुन ले, अपनी गुफ्तगू को बस मुकम्मल कर दूं। अगर कोई मसला दरपेश हो, कोई मसला दरपेश हो, रात के आखिरी हिस्से में वुजू करें अच्छी तरह से और 2 रकअत नमाज पढ़ें और अपने गुनाहों को याद करके खूब रो लें और अपने अल्लाह से कहे कि मौला मेरा ये मसला हल फरमा दे, तेरे महबूब का वसीला, पंजतन पाक का वसीला, तेरे हबीब के प्यारे असहाब का वसीला। अगर आपकी मुश्किल ना दूर होती हो तो देखे, कोई अल्लाह से मांग कर तो देखे। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है उसके मुताबिक मैं फैसला करता हूँ। इस यकीन से कोई मांगे तो सही, रात की आखिरी पहर में, सिर्फ शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र की बात नहीं है, हर रात आखिरी पहर में अल्लाह अपने बंदों के दरवाजे दिल पे दस्तक देता है। मेरे बंदे मांग क्या मांगता है? अगर तू मगफिरत मांगता है मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। रोजी मांगता है मैं तुझे रोजी अता करूं। अपनी हाजत मांग ताकि मैं तेरी हाजत को पूरा करूं। फरमाया गया अल्लाह का खजाना कितना बड़ा है। हदीस पाक का मफहूम है कि एक मैदान में सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाएं और सब अपने मन मांगी, सब अपनी मन मानती मुरादें मांगे, सब मांगे और अल्लाह सबको दे दे उसकी मुंह मांगी मुराद। अल्लाह के खजाने में से इतना भी कम नहीं होगा जितना करोड़ों समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से कम होता है। करोड़ों समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से जितना पानी कम होता है, अल्लाह के खजाने से उतना भी कम नहीं होगा। उसके खजाने में कमी का तसव्वुर ही नहीं है। मेरे अल्लाह का खजाना वो है। और फिर अल्लाह का ऐलान है, देखो सब हमसे दूर हो सकते हैं, अल्लाह हमसे दूर नहीं है। मेरे अल्लाह का फरमान है, कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक आपसे सवाल करें, क्या अंदाज़ खिताबत है महबूब से। प्यारे महबूब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक पूछे, मेरे बंदे कितने खुशनसीब हो, अल्लाह जिसको मेरा कहे अब उसको कमी क्या है। अल्लाह मेरे बंदे। लेकिन एक बात यहाँ और आ जाइए, हमारी जमात के बहुत बड़े मुफस्सिर माजी करीब के, उन्होंने कितना प्यारा नुक्ता लिखा है। कहते हैं अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें, आपसे पता चला अल्लाह के बंदे वही है जिनको अल्लाह मेरा कहता है, जो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, महबूब की चौखट पर आकर अल्लाह को पाने की कोशिश करते। इमाम ने कहा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मकाम पर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हकीकत में अब्दुल्ला वही है। फतावा रज़िया शरीफ में लिखा हकीकतन अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा वही है
इसीलिए कहते हैं या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे जब आपसे पूछे कि अल्लाह के बारे में सवाल करते हैं, फ़इन्नी करीब, आप कह दे कि मैं उनसे करीब हूं। और एक मकाम पे फरमाता कितने करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शेरक से ज्यादा करीब है। आओ आओ और अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। शाबान का महीना शुरू हो गया है, यही वो महीना है जिसमें आयत दुरूद नाज़िल हुई है, यही वो महीना है जिसमें शबे बरात है, यही वो महीना है जिसको मेरे आका ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। हुजूर का महीना आ गया, रमजान शरीफ